ब्रह्मनाथो मही भट्ट भूधर पुरुषोत्तम स्वरूप प्रशांतो ब्रह्मादीनं वक्र ನಾನು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು श्री सर्वभूतानां भयनाशना श्रीरामो रामभद्रश्च भवन्तेकोऽधिका भूतावासो गिरावासो श्रीनिवासस्य पति अच्युतानंत गोविंदो विष्णु वेंकटनायक सर्वदैवैक शरणं सर्वदैवैकदेवतं समस्तदेव कवचं सर्वदेवशिखामणि इतीदरं कीर्तनं यश्च विष्णुरन्तः त्रिकाले पडे नित्यं पापं तस्य पापं तस्य नेत्यते राजद्वारे पडेद्वारे संग्रामे युगसङ्गणे भूत सर्प पिशाचादि भयं नास्ति काचन अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनं धनान् भवेत् रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येदवन्दनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्प्राप्नोति न संशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं सर्वमङ्गलकारकं मायामी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सहमोदे कल्याणात्मदगात्राय कामितार्थप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटगिरिनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः कृष्णाय नमः नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः भद्रन्नोऽपिवाते नमः ओम शांति शांति शांतिः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कृष्ण नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सत्यनारायण स्वामी ने नमः नाम पूजां करिष्ये श्री सत्यनारायण स्वामी ने नमः नाम पूजां करिष्ये ओम श्री सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधिये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभुवे नमः सत्येश्वराय नमः सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापते नमः सत्यबोधाय नमः सत्यवीराय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः सत्यसंतुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यविभवे नमः सत्याधीशाय नमः सत्यकालाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येंद्राय नमः ओम सत्यसंगराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरुवे नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यशिखराय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यदृढाय नमः सत्यभामरताय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यप्रहणायुधाय नमः ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अत धूपम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः कल्याणात्मदगात्राय कामितार्थप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटगिरिनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः अत धूपं वनस्पतिजोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपम् आग्रापयामि धूपानंतर स्थापित दीपं दर्शयामि धूपदीपानंतर कणिಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಚುಕೊಳ್ಳಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾಲೋದಾನ ಸಮಾನಃ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೆ ತೋರಿಸಿ ಹಾ ಇದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹಾಕಿಯನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಭಾಗ ತೆಗೆಯಪ್ಪ
ಇಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಗಾಳಿ ಆಡೋದು ಆ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿರಿ ಅದ್ರಿಗೆ ಇದು ತೆಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಹಚ್ಚಿರಿ नैवेद्यम प्राणोपान गानवान समानः भारतीय मुख्य प्राणांतरात श्री लक्ष्मीनारायण प्रियतां प्रियतो भवतु ಈ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಮ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಿಯतो भवतु श्री कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कर्पूर दिव्य मंगलमः नीरांजन दीपम दर्शयामि ಜಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು जय मंगलम नित्य शो मंगलम इंदीवराक्षगे युवराज वरदगे जय इंदिरा रमण गोविंद हरिगे नंदना कंदगे नमनीत चोरगे वृंदार केंद्र उडुपिया कृष्णगे जय मंगलम नित्य शो मंगलम ಕ್ಷೀರಾದಿವಾಸಗೆ ಸುಜನಾ ಪಾಲಗೆ ಮಾರನ ಪಡೆದ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಚಾರು ಚರಣಗಳಿಂದ ಚಲುವೆಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕೌಸ್ತುಭಧಾರಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶೋ ಮಂಗಳಂ ವ್ಯಾಸಾವತಾರಗೆ ವೇದ ಉದ್ಧಾರಗೆ ವಾಸಿಪಾನಂತ ಪದ ಸಕಲೇಶಗೆ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಪುಂದರ ವಿಠಲಗೆ ದಾಸರನ್ನು ಕಾಯುವ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶೋ ಮಂಗಳಂ ಸುಶ್ರೀಹಿ ಸುಶ್ರೀಹಿ ಸಂಪದಂ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಯಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮೇ कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज माधिपत्य समन्तप्रिया ईशा सर्वस्वः आविष्कृतस्य कामप्रिय देवा सदा सजते यो वेदां ब्रह्मणो वेदां मृतेनां कृतां प्रे तस्मै श्री ब्रह्मच ब्रह्मा च आविष्कीर्तिं प्रजां ददो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सुश्रीहि मंगलानि भवन्तु संतवं श्रीरस्तु ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರ ಸುತ್ತನ ಹತ್ತೋ 9 ಗ್ರಹಗಳು ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅದ್ಯತಾ ಪ್ರತ್ಯೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತಾ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಂ ಆವಾಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅದ್ಯತಾ ಪ್ರತ್ಯೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತಾ ಸಹಿತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಅಂದಾಗ ಇರಿಸಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ कुजाय नमः अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित कुजग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बुधग्रह आवाहने विनियोगः ओम अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित बुधग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पति ग्रह आवाहने विनियोगः अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित बृहस्पतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्रग्रह आवाहने विनियोगः अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित शुक्रग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शनिश्चराय नमः ओम अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित शनिश्चरं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम राहुग्रहं आवाहते विनियोगः ओम अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित राहुग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम केतुग्रह आवाहने विनियोगः अद्यता प्रत्येता प्रधान देवता सहित केतुग्रहं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिश्च राहवे केतवे नमः अस्मिन् कलशे सर्वे ग्रहाः सुप्रतिष्ठितमस्तु सुश्रीः मंगलानि भवन्तु संततं श्रीरस्तु शुभमस्तु अथ धूपम् ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ನವಗ್ರಹಗಳು 9 ಅಡಿಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನವಗ್ರಹ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ವನಸ್ಪತಿ ದೌದ್ಭೂತೋ ಗಂಧಾಢ್ಯೋ ಗಂಧೋತ್ತಮಃ ಆಗ್ನೇಯಸ್ಥರೋ ದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ ಧೂಪಂ ಮಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ ಧೂಪಾನಂತರ ಸ್ಥಾಪಿತ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾನಂತರ ಆಚಮನೀಯಂ ನೀರಜು ಪ್ರಾಣೋಪಾನಗಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಿಯತೋ ಭವತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನಮಗೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ನವಗ್ರಹ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆವಾಹನ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಥಾಶ್ರವಣ, ಒಂದು ಪೂಜೆ. ಈಗ ಒಂದನೇದ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಪೂಜೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ. ಅತ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಗಳು
ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಈಡೇರ್ತಾವ ಅಂತ ಆ ಕಥೆಯೊಳಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯೊಳಗೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. 5 ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಯಾರ, ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಹೆಂಗದ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಏನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಶ್ರೇಹಿ ಸ್ವಶ್ರೇಹಿ ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಸಂತತಂ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಆಪಾದಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸುರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಈಶ ಮನೋರಥಃ ದುರ್ವಾದಿದ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೇ ಎಂದುವರೆಂದವೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳುವೇ. ಹಾಳಾಕೊಂಡ ಹಾಂ ಸಿದಾಕೊಂಡ ಕತಿ ಕೇಳರು ಮಾತಾಡೋರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾರೆ. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಋಷಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು. ಇನ್ನು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತಪಸ್ಸ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕಠಿಣ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಹೋಮ ಹವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 8 ಜನ್ಮ 7 ಜನ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಆತ್ಮಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗಾಗುದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುವುದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಏನದ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾರದರು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಸಂವಾದ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾರದರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಖಾಯಮ ತಿರುಗಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದೊಳಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡದ, ಆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿ ಏನು ಧರ್ಮ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾಪದ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಜೂಜಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗದ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡದ, ಇವರು ಧರ್ಮ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನೀಚರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗ ಧನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟ ಬಗೆಹರಿಸಲಾರದಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೋಗ ರುಜುನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಲಾಲನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗದಾ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ದೊಡ್ಕೊಂಡು ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯೊಳಗಿರ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲೆ ನಾರದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿದ್ದೆ ಅದಪ್ಪ, ಆದರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಮ ಹವನ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಹವನ 15-20 ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಗಿನ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಕುದುರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ರೀ. ಅದನ್ನು ಸಾದಾ ಮಂದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಆ ರಾಜರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರು ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಪಾಡೇನು, ಅವ್ರು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟುದು ಸಾಯೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರಿಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾರದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ನಾ ಹೇಳಿನಿ, ಅದನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದೇನು
ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾರದರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನದ ಅದರಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಾಲ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಆಡಂಬರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನದ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಆತ್ಲ, ಬೇಕಾದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇನು ರೊಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇದಂತೂ ಸರಳ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳೇನು, ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು. ಅವ್ನು ನಾರಾಯಣಂದ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡೋ ಜರತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿವಸ ನೋಡೋ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುವಂತಹ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ, ಗೋಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾಳಪ್ಪ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನೋಕಾಮನೆಯವ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಹೂರ್ತ ಗೀರ್ತ ಯಾವ ಪಂಡಿತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳೋದು, ಪಾಶ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಇಡೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಗ್ದಿ ಸರಳ ಅದಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 2 ದಿವಸಗಳು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು, ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ವಿಷ್ಣು ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ತಿನ್ನೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವತ್ತು ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ ಅನ್ನೋ ಇಂಥ ಅತಿ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ ದಿವಸ ಅಮಾಸಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ತಲೆಗೆ ಬರ್ತೋ ಅಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಸೇರ್ತದೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಏನು ಇಡಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಗೋಧಿ ರವೆ, ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 600-700 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಆಗ್ಯದ. ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರವರು. ನಾರದಂದ ತುಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತುಪ್ಪ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ, ತುಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ ನನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ತುಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಹುರಿದು ಸಕ್ರೆ, ಅವಾಗ ಸಕ್ರೆ ಭಾಳ ತುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಪ್ಪ. ನಾವು ಸಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರೋಣ, ಈಗೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಸಕ್ರೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಸಕ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿದ್ದುತ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕೈಯಾಗ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಸಕ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಸಕ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇವ್ರು ವೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸುಮಾರು ಅವೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಹುಗಿ ಅಂತ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬರೇ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲೋ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲೋ ಬರೀ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಅವ್ನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಗ್ದಿ ಸರಳದನ. ಮತ್ತು ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಮನ್ಯಾಗ ಜಗಳಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಗೀತ, ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದೇ ಶ್ರೀ ರೇವಾಖಂಡೆ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ 1-2 ಚಮಚೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣ 5 ಕತಿ ಹಿಂಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸ್ವಶ್ರೀಹಿ ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಸಂತರಂ ಶ್ರೀರಸ್ತು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥವರಾಗ್ರಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರಳದ. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲದ ಅನ್ನೋ, ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರಾ ಕಾಶಿನಗರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ, ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುರಾ ಕಾಶಿನಗರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದದಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ, ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾಚಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಚಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದ. ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಂತ. ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಾರ್ದಷ್ಟು ಬಡತನ ಇತ್ತಂತ. ಎಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಸುಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಎಂದಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಅವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.
ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ನಗರದೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದೊಳಗೆ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲಿತ್ತಿ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡಲಿತ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ ಹೇಳಿದ ನಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಹಂ ದರಿದ್ರೋಹಂ, ನಂದೇನು ಕೇಳ್ತಿ ಮರ ಹಣೆವರ, ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾನ, ಏನು ಭಿಕ್ಷಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಅವ್ನು ಹೇಳ, ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತದನ್ನ ಒಂದು ಹಣೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ. ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಅದು ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಬದುಕೀನಿ ಅಂದ. ಉತ್ಸಾಹ ಬಾಯಿಲನ್ನು ವ್ರತ ಏನನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಅಲ್ಲೋ, ಏನೂ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನದ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡೋದದ. ಮತ್ತು ಆ ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಭಗವಂತ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು, ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅದನ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇವತ್ತು ನಾ ಏನು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಥಾ ಮಿಲಿತ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದೃಶ್ಯನಾದ. ಇವು ಅದೇ ಓಣಿಯೊಳಗೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ ಭಿಕ್ಷಾ ಚಟ್ನಿಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವೈನಿಗಳದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೇನಾಗಿತ್ತು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಇದು ಮಾಡಿದ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಮುಗಿದಿರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಆ ಊರಾವ ಎಲ್ಲೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನ. ಅದು ನಿಂದ್ರಬಾರ ಕೆಲಸ, ಅದು ನಮ್ದು ಊರು ಐತ್ರಿ, ಶಿಖರ ಕಟ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ರೆ ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಸುದ್ದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಆ ಊರಾಗ ಕಳಿಸ ಇಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅದ, ಅದು ನಿಂದ್ರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ತ್ರಾಸ ಇರ್ತದ, ನೋವು ಇರ್ತದ, ಅಪಮಾನ ಇರ್ತದ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ಆ ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ತದ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಇರ್ತದ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದ. ಭಗವಂತ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ. ಅವೇನು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ರೇನು ವೈನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನು ಮುಂದಾಗ. ಇವತ್ತು ಮೊರದೊಳಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾರಂತ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದ. ಸಾವಿರ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡಿದ್ರು ಏನಂತ್ರಿ ದೀಪ ಶಾಂತ ದೀಪ ಏನ್ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಅವನ್ನ ಕರೆದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತ. ಅವಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಹೆಂಡತಿನೂ ಗಾಬರಿಯಾದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಅವ ಹೇಳಿದ, ಭಗವಂತನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಾನು ನಾಳೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಣ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಕ್ಕೆ, ವೈನಿ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಳೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮರುದಿವಸದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೋ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾಸೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ, ದಂಡಿ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ದಿನಾ ಚೂರು ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋತು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲಾನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಥೆ ಒಳಗೊಳ್ತದೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಖಂಡೆ 2ನೇ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಇದೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಂತಲ್ಲ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಉಲ್ಕಾಮುಖ ಅಂತ ರಾಜ, ಭದ್ರಶೀಲ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯಿತು. ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಆ ಗೀತೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಜಾತಿನೇ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳ ತಕ್ಕಂತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದರು ಕುರುಬರಾದರು,
ಹೌದಲ್ಲ, ಬಡಿಗೆತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಡಿಗೆ ಆದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಜಂತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರರೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಬೇಕು, ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು, ಬಡಿಗರಾದ್ರಿ. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದ. ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ರೆ